Hi students, now we are going to see example 1.27 question. Solve the following systems of linear equations by Gaussian elimination method. So Gaussian elimination method la first நாம செய்ய வேண்டியது matrix equation formatல given equation convert பண்ணனும். So அப்போ first A matrix அதாவது coefficient of x y z அப்போ 4 3 6 1 5 7 2 9 1 into the variable x, y, z, which is equal to the constants 25, 30, 1. First one capital A, x equal to the column matrix B. So first augmented matrix வேணும் அப்போ AB augmented matrix find பண்ணிரோம் combined matrix அப்போ A matrix 4 3 6 1 5 7 2 9 1 B matrix 25 13 1. So next நாம என்ன பண்ணனும் அப்படினா first element வந்து 1 இருக்கணும் அப்போ இந்த R1 ஐயும் R2 என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்போ which is equivalent to நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 1 5 7 13 இங்க 4 3 6 25 2 9 1 1 ஓகே என்ன பண்ணிருக்கோம் R1 interchange R2 okay. So next நாம 4 ஐயும் 2 ஐயும் 0 ஆகணும் அப்போ இங்க R2 implies R2 minus 4R1 இந்த process பண்ணோம் அப்படினா 4 becomes 0. So next first element 2 0 ஆகணும் அது R3 ல இருக்கு so R3 implies R3 minus 2R1 so which is equal to first row அப்படியே எழுதிருந்தா 1 5 7 13 second rowல நம்ம first row-வை 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி அப்படியே மைனஸ் பண்ணனும் அப்போ 1 into 4 4 4 minus 4 0 ஆயிடும் so first 0 next 4 5s are 20 3 minus 20 so minus 17 next 4 into 7 4 7s are 28 அல்ல 6 ரெஸ் பண்ணனும் அப்ப 6 minus 28 minus 22 so next 4 into 13 that is 52 அப்ப 25 minus 52 so minus 27 next R3 இப்போ 2 ஆல R1 மல்டிப்ளை பண்ணனும் அப்போ 1 into 2 2 so 2 minus 2 0 so next 2 5 to 10 9 minus 10 minus 1 so next 2 7s are 14 1 minus 14 okay 1 minus 14 so minus 13 next 2 into 13 26 1 minus 26 so minus 25 okay so next நாம இந்த 1 0 ஆக்கலாம் இல்லையா so the 1 0 ஆக்கணும் அப்படினா இத 17 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணா 0 ஆயிடும் 17 ஆல ப்ராடக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணனும் ஆட் பண்ணனும் அப்போ R3 implies 17 into R3 minus R2 okay so அப்ப மைனஸ் பண்ணிடுங்க 0 ஆயிடும் இப்போ 17 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்போ 0 next minus 1 into 17 so minus 17 okay so next 17 into minus 13 அப்போ minus this is என்ன வரும் பாருங்க 17 into 13 so 21 1 2 3 5 so next 1 7 so add பண்ணா 1 12 1 2 so 2 21 next minus 17 into 25 okay about 25 into 17 so 35 5 3 is 14 so 17 next 25 so add பண்ணா 5 2 1 4 so 425 so next R2 value 0 minus 17 this is minus 22 அப்ப இங்க minus 27 இப்போ நாம சைன் சேஞ்ச் பண்ணனும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணனா இது மைனஸ் இது பிளஸ் இதுவும் பிளஸ் இதுவும் பிளஸ் 0 minus 0 0 so this is also 0 so இங்க 199 மைனஸ்ல இருக்கும் so இங்க அப்போ 3 minus 398 okay
ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு ரோ நம்ம எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணலை 1 5 7 13. செகண்ட் ரோ எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணல 0 -17 -22 -27. ஸோ தேர்ட் ரோ 0 0 -199 -398. ஓகே, இதுதான் ஃபைனல் மேட்ரிக்ஸ். இது எக்லன் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ தி லாஸ்ட் equivalent matrix is in row echelon form. Okay, so இப்போ ஃபைனலாக நம்ம இந்த ரோ echelon ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ஈக்குவலண்ட் மேட்ரிக்ஸை மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணோம். இப்போ மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ மேட்ரிக்ஸ், அதனுடைய ஈக்குவலண்ட் மேட்ரிக்ஸ். அப்போ 1 5 7 0 -17 -22 0 0, this is -199 into x y z, which is equal to the constant. So 13, next -27, so third one -398. Okay, so இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணோம். அப்போ 1 into x x plus 5 into y 5y, next plus 7z equal to 13. So this is equation 1. Next second equation 0 into x 0, so -17 into y 17y, next -22 into z is equal to -27. So this is equation 2. So next third one 0 into x 0, 0 into y 0, so -199 into z is equal to -398. Okay, this is equation 3. So third equation we can find the value of z. Okay, so from 3 z is equal to -398 by -199. பாருங்க 199 வந்து 2 times மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 398 கிடைக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும். இது 1 time, இது 2 time, அப்போ ஈக்குவல் டு 2. ஸோ z ஈக்குவல் டு 2, substitute in equation 2, we can find the value y. So -17y -22 into 2 -44 equal to -27. So -17y, which is equal to plus 44 -27. So less panninga appadina you will get 17. Okay, so y is equal to -17 plus 17 cancel panna -1 kedaikum. So y is equal to -1. So y value and z equal to 2, both value என்ன பண்றோம், substitute in equation 1. So 1 ல substitute பண்ணோம் அப்படினா x ஓட values find பண்ணிடலாம். So x plus y ஓட value -1, so -1 into 5 -5, next plus 7 into 2, so 14. Okay, equal to 13. அப்போ x இங்க லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 9 கிடைக்கும், +9, அப்போ 13 -9 லெஸ் பண்ணா 4. Okay, therefore the solutions are x is equal to 4, y is equal to -1 and z is equal to 2. Okay, students, now we are going to see example 1.28. The question, the upward speed v of t of a rocket at time t is approximated by v of t is equal to at square plus bt plus c. 0 is less than or equal to t less than or equal to 100, where a, b and c are constants. It has been found that the speed at times t equal to 3, t equal to 6 and t equal to 9 seconds are respectively 64, 133 and 208 miles per second respectively. Find the speed at a time t is equal to 15 seconds. Use Gaussian elimination method. So the question la enna kuduthirukanga appadina, ஒரு ராக்கெட், ஸோ அதனுடைய வெலாசிட்டிக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஸ்பீடு v of t is equal to at square plus bt plus c. ஸோ t equal to 3 செகண்ட்ஸாக இருக்கும் பொழுது அதனுடைய ஸ்பீடு எப்படி இருக்குன்னா 64 miles per second. அது t equal to 6 அப்படின்னா பட் 6 செகண்டில் அதனுடைய ஸ்பீடு 133 miles per seconds அப்படி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு t is equal to 9 அப்படின்போது ஸ்பீடு எவ்வளோ அப்படின்னா 208
மைல்ஸ் பர் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஃபைன் பண்ண வேண்டியது t is equal to 15 seconds இருக்கும் பொழுது velocity எவ்வளோ, அதாவது v of 15 which is equal to velocity. ஓகே, t is equal to 15 செகண்ட்ஸாக இருக்கும் பொழுது டைம் வந்து 15 செகண்டாக இருக்கும் பொழுது நம்ம ஃபைன் பண்ண வேண்டியது அந்த ஸ்பீடு. அப்போது இங்கே t equal to 15 கொடுத்தா நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஃபைன் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கான்ஸ்டன்ட் ABCயோட வேல்யூஸ் நமக்கு தெரியணும். ஓகே, அப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் 3 வேல்யூஸும் நம்ம ஃபைன் பண்ணால் தான் we can find the value velocity, அதுதான் ஸ்பீடு. அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம ஃபைன் பண்ணிடலாம். இப்போ t equal to 3 அப்படின்னும் போது ஸ்பீடு வந்து 64ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ t equal to 3 சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள். 3 ஸ்கொயர், t equal to 3, 3 ஸ்கொயர் பண்ணால் 9. அப்போது 9a ப்ளஸ் இங்கே t equal to 3, ஸோ 3b ப்ளஸ் c is equal to வெலாசிட்டியோட வேல்யூ 64. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு t equal to 6 சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள். 6 ஸ்கொயர், ஸோ 36a நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் 6b ப்ளஸ் c is equal to the velocity 133. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் t equal to 9 சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா 9 ஸ்கொயர் 81, ஸோ 81a ப்ளஸ் 9b ப்ளஸ் c constant equal to 208. Okay, so we have 3 equations 1, 2 and 3. இப்போ நம்ம காஸியன் எலிமினேஷன் மெத்தடை அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா, மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷன். அப்போது ஏபிசி தான் நம்ம வேரியபிளாக கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். அப்போ அதோடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 9, 3, நெக்ஸ்ட்டு 1, திஸ் இஸ் 36, நெக்ஸ்ட்டு 6, 1, நெக்ஸ்ட்டு 81, 9, 1 இன்ட்டு ஏபிசி which is equal to constant 64, 133 and 208. So AX equal to B. இப்போ நம்ம ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் வேணும். ஸோ கம்பைன்ட் மேட்ரிக்ஸ் AB which is equal to ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் கம்பைன் பண்ணிடலாம். 9, 3, 1, 36, 6, 1, 81, 9, 1. B மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நம்ம இது கூட ஜாயின் பண்ணிடலாம். 64, 133, நெக்ஸ்ட்டு 208. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த 36, 81 என்ன செய்யணும், 0 ஆக்கணும். ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போது இந்த 36 0 ஆக்கணும், நெக்ஸ்ட் 81 0 ஆக்கணும். ஸோ அதுக்காக நான் என்ன செய்ய போகிறேன், இதை 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 4 × 9 36. அப்போ 36 - 36 0 ஆகிடும். ஸோ R2 implies R2 minus 4R1. நெக்ஸ்ட்டு R3க்கு 81 0 ஆகணும்னா 9ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 9 × 9 81. ஸோ 81 - 81 0. ஸோ R3 implies R3 minus 9R1 which is equal to, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ அப்படியே இருக்கணும், 9, 3, 1, 64. இப்போ செகண்ட் ரோ என்ன பாருங்கள், 4 × 9 36, 36 - 36 0. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 4 × 3 12, -12. அப்போது 6 - 12 -6. நெக்ஸ்ட்டு 1 4s are 4, 1 -4 -3. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 4 × 64 256, 133 -256. அதாவது 133 -256 லெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 3, 2, 1. ஸோ -123. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 9ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 9 9 81, 81 - 81 0. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 9 × 3 27, 9 - 27 -18. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 9, ஸோ 1 -9 -8. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், 9 × 64. அப்போது 9 × 64 அப்படின்னா 9 × 60 அப்படின்னா 540. ஸோ 9 × 4 36, அப்போது 576. ஓகே, ஸோ இதில் எதை லெஸ் பண்ணணும், 208. 208 இப்போ நம்ம மைனஸ் வந்து மேலே தான் பண்ணணும், -576. இப்போ லெஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போது 8 6 3, அப்போது -368. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நாம் இந்த 18 0 ஆக்கணும். அப்போ இந்த 6 கூட 3 மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள்.
3 into 6 18 அப்போ 18 ரெண்டுமே சேம் சைனால மைனஸ் பண்ணினா 0 ஆகிடும் ஸோ R3 implies R3 minus 3R2 okay so which is equivalent to so first row 9 3 1 64 second row change பண்ணல 0 minus 6 minus 3 minus 123 இப்போ third row மட்டும் என்ன பண்ண போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் எதால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் 3 ஆல் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி R3 எழுதிக்கும் 0 minus 18 minus 8 minus 368 ஸோ நெக்ஸ்ட்டு R2-வை 3 ஆல் ப்ராடக்ட் பண்ணிடுங்க 0 into 3 0 next 3 into 6 18 minus 18 3 3s are 9 so minus 9 இங்கே 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 3 3s are 9 3 2s are 6 1 3s are 3 ஓகே ஸோ இப்போ மைனஸ் பண்ணிவிடுவோம் அப்போ 0 minus 0 0 இதில் நம்ம சைன் சேஞ்ச் பண்ணினோம் இப்போ மைனஸ் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ அப்போது இது 0 ஆகிடும் 9 minus 8 ஸோ 1 369 மைனஸில் இருக்குது இது ப்ளஸில் இருக்குது இது மைனஸில் 368 இருக்குது ஸோ அப்போது 1 இல்லையா 69ல் 68 போயிடுச்சு அப்படின்னா 1 ஸோ 0 0 1 1 ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு கிடைச்சிருக்க ஈக்குவலண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ தி லாஸ்ட் ஈக்குவலண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இஸ் இன் ரோ எக்லன் ஃபார்ம் ஓகே ஸோ இது நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணணும் 9 3 1 0 minus 6 minus 3 0 0 1 3 by 3 matrix so next the variable ABC equal to the constant column matrix 64 minus 123 1 okay இப்போ நமக்கு ஃபைனலாக ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடச்சிச்சு இப்போ அதில் 3 ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம கொண்டு வரலாம் 9 into A ஸோ 9A plus 3B நெக்ஸ்ட்டு plus C is equal to 64 ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 1 ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக தான் நம்ம இப்படி கொண்டு வந்துருக்கோம் இப்போ இதை 4ன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் 0 into A 0 அப்போது minus 6B நெக்ஸ்ட்டு minus 3C equal to minus 123 okay this is equation 5 so next 1 into C so C is equal to 1 so this is equation 6 okay இப்போ 6th equationல C ஓட வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைச்சிடுது so C is equal to 1 இந்த வேல்யூஸை substitute in equation 5 so 5ல substitute பண்ணா we can find the value of B so minus 6 B இங்கே minus 3 into 1 minus 3 equal to minus 123 so minus 6B equal to இது plus ஆகிடும் so less பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா minus 120 okay so B is equal to minus 120 by minus 6 okay அப்போ நமக்கு 2 times இருக்கும் 20 so B equal to 20 so next A value so substitute in 4 so 9A plus 3 into 20 so 60 next plus C plus 1 equal to 64 so 9A is equal to 61 அப்போ 64 minus 61 which is equal to 3 so A is equal to 3 by 9 equal to 1 by 3 so இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷனில் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்போ ஸ்பீட் ஈக்குவேஷன் V of t is equal to A value is 1 by 3 அப்போ 1 by 3 into t square so next B value is 20 so plus 20 into t next C value is 1 so plus 1 so இப்போ அவங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் so time is equal to 15 seconds so t is equal to 15 then the speed V of 15 is equal to 1 by 3 into this is 15 square so 15 into 15 so next plus 20 into 15 plus 1 so which is equal to 1 3s are 5 3s are
So this is 75 plus this is 300 plus 1. Therefore 376. Okay. Appo the speed 376 miles per seconds. Okay. Thank you, students.